कि परमेश्वर ने एक बार फिर सानू अज दी शाम साडे जीवन च दित्ती आ, इकट्ठे होने दा फजल दिता वा। असी चंद मिनटां दे लई प्रे करांगे मेरे साथ सब मिल के। कहो सामर्थी पिता, आज दा जो जिंदा वचन मेरे लिए आज दा जिंदा वचन मेरे परिवार दे लिए आने वाली पीढ़ियां दे लिए और मेरे बच्चों दे लिए। पिता अज दे वचन दे द्वारा मेरा उद्धार आ, मेरे बच्चों का परिवार का उद्धार आ, साडे घराने का आने वाली पीढ़ियां का उद्धार आ। असी 30 नहीं 60 नहीं सगों पूरे 100 गुना फल लैके आइए। वो फल हमेशा तक साडे जीवना च रहे, जिंदगियां च रहे, यीशु के नाम में आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में तुहाडा सब दा स्वागत आ और तुसी आज दे वचन नूं बड़े ध्यान दे नाल सुनना वा और टिक टिकी लगा के हालेलुया। क्योंकि वचन मैं भी काफ़ी सालों तो सुनता आया वा और वचन नूं सुनाउंदे भी आए हैं, दसदे भी आए हैं, पर अज दा वचन खास आ। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि पूरे वर्ल्ड दे विच, पूरी दुनिया दे विच, दुनिया दे लोग सब जानते आ अज दे दिन नूं। क्योंकि अज दे दिन यीशु मसीह सलीब दे उत्ते दिते गए, पर जिहड़े मसीह लोग आ, प्रभु दे लोग आ, वो अज दे दिन नूं कहंदे आ अज दा जिहड़ा दिन आ वो की आ, चंगा दिन आ। इंग्लिश च क्या जांदा, अंग्रेजी विच क्या जांदा गुड फ्राइडे। की क्या जांदा? गुड फ्राइडे, यानी एक चंगा दिन। चंगा दिन कहण दा मतलब की आ? क्योंकि चंगा दिन क्यों आ, गुड क्यों वा? क्योंकि अज दे दिन तो यीशु मसीह मारे गए, अज दे दिन उन्होंने सलीब दिती गई, अज दे दिन उन्होंने मार कोड़िया दी मार मारी गई, अज दे दिन सिर ते कंडिया का ताज पाया गया, अज दे दिन पसली च नेजा मारिया गया, अज दे दिन दाढ़ी पुट्टी गई, अज दे दिन उन्होंने बेपत किया गया, उन्होंने कपड़े लवाए गए, हत्थां पैरां च किल ठोके गए और उन्होंने सलीबी मौत दे के और तरसा तरसा के मारिया गया। हालेलुया। पर असी कह रहे हैं कि की आ, गुड फ्राइडे, यानी एक चंगा शुक्रवार। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि ना तो हर वार प्रभु यीशु मसीह पैदा होंदे आ और ना ही हर वार प्रभु यीशु मसीह मरदे आ और ना ही हर वार जिंदा होंदे आ। हालेलुया हालेलुया। पर अज दा दिन सानू वो याद कराउंदा आ, प्रभु की यादगिरी दे विच असी सब लोग इकट्ठे होकर प्रभु की आराधना करते हैं और अज दा दिन सानू याद कराउंदा आ कि प्रभु यीशु मसीह साडे पापां दे लई, प्रभु यीशु मसीह साडे गुनाहां दे लई, प्रभु यीशु मसीह साडियां गलतियां दे लई, प्रभु यीशु मसीह साडे परिवारां दे लई, प्रभु यीशु मसीह साडियां मुसीबतां दे लई, परेशानियां दे लई अज दे दिन की आ, मारे गए, गाड़े गए और फिर की होया, जी उठे। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लवांगा, कोशिश करांगा तुहानूं थोड़े टाइम दे विच अच्छे तरीके नाल समझाउण दी। मेरे अजीजो, पहली गल ते इह आ कि अज दे दिन प्रभु यीशु मसीह जदों सलीब ते दिते गए वो काहदे वास्ते? क्योंकि अज दे दिन वो जिहड़ा आदम, वो जिहड़ा मनुख जिहदे द्वारा पाप इस दुनिया ते आया, वो मनुख जिहड़ा अदम दे बाग दे विचों अपने पाप दे कारण बाहर कढ़िया गया और बाइबल सानूं सिखाउंदी आ अजीजो, उस यीशु मसीह दे लहू वहाए जाण दे नाल, सलीब दिते जाण दे नाल फिर मनुख जिहड़ा उहदा परमेश्वर दे नाल की हो गया, मलाप हो गया। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि असीं पवित्र बाइबल चो पढ़ के देखते हैं, लूका 23 बाप ओदी 44 आयत च, क्योंकि प्रभु का वचन सानू की सिखाउंदा वा, और यूहन्ना 19 बाप ओदी 28 आयत तो भी वेखांगे। क्योंकि पवित्र बाइबल सानू सिखाउंदी आ कि यीशु मसीह अज दे दिन मारे गए, गाड़े गए, हत्थां पैरां च किल ठोके गए, पसली च नेजा लाया गया, सिर ते कंडिया का ताज पाया गया, उन्होंने सलीब ते दिता गया।
ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। हाँ पढ़ो। ਹੁਣ 2 ਕੁ ਪਹਿਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ 30 ਪਹਿਰ ਤੀਕਰ ਹਨੇਰਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਕਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਪਾਟ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ 30 ਪਹਿਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ ਹੀ ਯਾਨੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ, ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਛਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਈ ਔਰ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਦਿਖਿਆ ਉਸ ਹੈਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਟ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਉਹ ਪਰਦਾ ਫਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਦਾਈ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ, ਕੰਧ ਸੀ, ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਗਿਰ ਗਈ, ਉਹ ਪਰਦਾ ਫਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹਟ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਹਟ ਗਈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਲੀਬ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਸਜ਼ਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲੀਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਸੀ ਉਹ ਤੜਫਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਲੀਬ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੜਫਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੀਜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਲੀਬ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸੀ, ਡਰ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸੀ ਸਲੀਬ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਉਹ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਹਿ ਲਿਆ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ, ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਲੀਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਲੀਬ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਲੀਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਵਹਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਰੂਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ
प्रभु के सलीब के उत्ते दिते जाण दे द्वारा ਉਹਦਾ मनुख दे नाल की होया मिलाप होया। और दूसरी गल ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ मसीह अपनी जान दे लए सी ਉਹਨਾਂ ਦੀ जान ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ निकल रही सी उस टाइम ते पूरी दुनिया के उत्ते अंधेरा छा गया और हैकल का पड़दा जिहड़ा फट गया। जाली यीशु मसीह के लहू वहाए जान दे नाल जदों पवित्र खून पवित्र लहू यीशु ने अपना दे दिता वहा दिता वो कीमती जान जिहड़ी सी प्राण जिहड़े सी छड्ड दिते सी वो हैकल का पड़दा पाट गया। जाली वो दुआर गिर गई ते मनुख का फिर परमेश्वर नाल की हो गया मिलाप हो गया। वो जिहड़ा मनुख विछड़िया सी उहदा प्रेम उहदा प्यार जिहड़ा वो फिर तो की हो गया बहाल हो गया। हालेलूया हालेलूया। वो अदम दे विचों वो हजूरी दे विचों प्रैजेंस दे विचों निकले हुए मनुख नूं फिर वापस आउण दा की हो गया मौका मिल गया। हालेलूया हालेलूया। फिर वापस आउण दी उहनूं परमिशन मिल गई कि वो परमेश्वर दे राज दे विच परमेश्वर दी हजूरी दे विच रह सकदा आ और फिर तो अपने परमेश्वर नाल प्रेम दे द्वारा प्यार दे द्वारा और प्रभु दे वचन दे द्वारा और प्रभु यीशु दे द्वारा अपने आप नूं फिर उस तरह की कर सकदा आ मजबूत कर सकदा वा उस प्यार दे विच फिर लैके आ सकदा वा उस हजूरी दे विच उस प्रैजेंस दे विच फिर की आ वापस लैके आ सकदा वा। हालेलूया हालेलूया। यही कारण सी यीशु मसीह दा एक मनुख दा परमेश्वर नाल मिलाप कराउणा और उस द्वार नूं उस कंध नूं ढा देना और फिर वापस मनुख नूं परमेश्वर दी हजूरी दे विच प्रैजेंस दे विच लैके आउणा और उस जिहड़ा वो जिहड़ी क्रूस सी उस सलीब दा जिहड़ा डर आदमियां दे अंदर सी जिहड़ा उस टाइम दे राजियां ने वो डर इन्हां दे अंदर पैदा कीता होया सी उस डर नूं हमेशा दे लई हमेशा हमेशा दे लई खत्म करन दे लई परमेश्वर ने यीशु ने अपने आप नूं की कीता कुर्बान किया और वो डर यीशु दे सलीब दिते जाण दे कारण लहू वहाए जाण दे कारण एक ही वार दे विच सारा डर की हो गया खत्म हो गया। हालेलूया। क्योंकि यीशु मसीह दे सलीब दिते जाण तो पहले कई हज़ारां लोगों दी जानां जिहड़ियां सी वो सलीब दे द्वारा दित्तियां गईयां वो सलीब दे द्वारा मारिया गईयां वो सलीब दे द्वारा खत्म कीतियां जांदियां सी और कईयां नूं ਉਹ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਲੀਬ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਕਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਉਸ ਡਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਲੀਬ ਦਾ ਡਰ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੜਫ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ उसे करके यीशु मसीह ने उस सलीब की सजा नूं लिया हमेशा दे लई उस डर नूं की कर दिता खत्म कर दिता। हालेलूया हालेलूया। क्योंकि यीशु मसीह के बारे ये पहले लिखा गया सी वो मारिया जाएगा वो गाड़िया जाएगा वो दबिया जाएगा वो फिर किया जी उठेगा और प्रभु यीशु मसीह ने उस भविष्यवाणी नूं उस वचन नूं वो जो नबियां के द्वारा किया गया सी बोलिया गया सी उस भविष्यवाणी नूं उस गम वाक नूं उस वचन नूं उस शब्दां नूं यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा की कीता पूरा कीता। हालेलूया हालेलूया हालेलूया। असीं पढ़ के देखते हैं पवित्र बाइबल दे विचों इब्रानियां 9 बाब दी 12 आयत तो क्योंकि यीशु मसीह अपने आप नूं इसे वास्ते उन्होंने कुर्बान किया इस वास्ते अपने आप को दे दिता क्योंकि यीशु मसीह दे आण तो पहले मैं जिस तरह तुहानूं दस रहा पवित्र बाइबल च लिखा कि वो जिहड़ा हैकल दा पड़दा सी वो पाट के 2 हिस्से हो गया ऊपर तो लैके थले तक पाट गया जाली सारी दीवार गिर गई वो पूरे का पूरा मार्ग की हुआ खुल गया। जिस तरह यीशु मसीह के आण तो पहले 3 स्थान सी पवित्र स्थान एक बाहर का वेड़ा सी एक पवित्र स्थान सी एक अति पवित्र स्थान सी जिथे जाजक लोग जिहड़े सी
ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਖੂਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੱਕਰਿਆਂ ਜਾਂ ਛਤਰਿਆਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਜਦ ਜਾਜਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਕਰਿਆਂ ਤੇ ਛਤਰਿਆਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ 9 ਬਾਪ ਉਹਦੀ 12 ਤੋਂ। ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਛਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਬੱਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਛਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬੱਕਰਿਆਂ ਵੱਛਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦੀਪਕ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਮਾ ਕੇ, ਸਦੀਪਕ ਨਸਤਾਰਾ ਕਮਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬੱਕਰਿਆਂ ਛਤਰਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਜਕ ਵਰੇ ਦੇ ਵਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਬੱਕਰਿਆਂ ਛਤਰਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੱਕਰਿਆਂ ਛਤਰਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9 ਬਾਪ ਦੀ ਉਹਦੀ 25 ਐਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੂਸਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਕਰਿਆਂ ਛਤਰਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ 9 ਬਾਪ ਦੀ 25 ਐਤ ਤੋਂ ਵੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰੇ ਦੇ ਵਰੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਲਈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਜਕ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ, ਵਰੇ ਦੇ ਵਰੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਉਂ ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਦਰਦ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਵੇਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਰਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਜਾਜਕ ਵਰੇ ਦੇ ਵਰੇ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਖੂਨ ਨੂੰ, ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ, ਵਰੇ ਦੇ ਵਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ
ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਵਹਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਲੱਡ ਵਹਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਬਲੱਡ ਨੂੰ, ਖੂਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਦੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫਟ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਔਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਦਾ नहीं होया और ना कोई होएगा। और पवित्र बाइबल 'ਚ लिखिया यीशु मसीह पैदा होए, उस तो बाद वो मारे गए और मर तो बाद फिर यीशु मसीह की हो गए, जिंदा हो गए। अज भी यीशु मसीह की आ, जिंदा परमेश्वर आ। अज भी यीशु मसीह की आ, ओ जिंदा परमेश्वर आ। हालेलुया, हालेलुया, ओ जिंदा परमेश्वर आ। अज भी यीशु जिंदा परमेश्वर आ। आज भी यीशु जिंदा परमेश्वर आ। जोरदार ताड़ियां के द्वारा उस परमेश्वर की महिमा करिए। आज भी वो जिंदा परमेश्वर आ। आज भी वो जिंदा परमेश्वर आ। आज भी वो जिंदा परमेश्वर आ। ओ जुगो जुग जिंदा परमेश्वर आ। ओ जुगो जुग जिंदा परमेश्वर आ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अखां नूं बंद करिए, क्योंकि साडा परमेश्वर जिहड़ा ओदी यही खासियत आ, वो पैदा होया और वो फिर मारिया गया, वो फिर जी उठिया, वो अज भी जिंदा आ। और पवित्र बाइबल 'ਚ लिखिया वेख मैं जुग जुग किया जिंदा आ। हालेलुया, हालेलुया। वो जिंदा परमेश्वर आ। असी जिंदा परमेश्वर की आराधना करते हैं, असी जिंदा परमेश्वर की उपासना करते हैं। अज जिले भी जिन्हां दे ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ 'ਚ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ 'ਚ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ, ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि साडा यीशु मसीह वो साडे वास्ते क्रूसीफाई हो चुका है। साडा यीशु मसीह साडे वास्ते वो मारिया गया। साडा यीशु मसीह साडे वास्ते वो गाड़िया गया। जेड़े दर्द, जेड़े दुख, जेड़े तकलीफा असी साला तो चलते आ रहे सी, उन्हां दे विच जूझ रहे सी, मर रहे सी, हुण सानू मरन दी, हुण जूझण दी कोई भी जरूरत। हालेलुया। आइए फिर अखां नूं बंद करिए,
ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਾੜੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਆइए सब जल अपनी अखा ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਭ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸਭ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। खड़े होके हथों ਨੂੰ ਉੱਪਰ चुको और प्रार्थना करो कि प्रभु तुसी मेरे लिए मारे गए गाड़े गए, मारे गए गाड़े गए फिर जी उठे, मारे गए गाड़े गए फिर जी उठे। तुसी जिंदा परमेश्वर हो, तुसी जिंदा परमेश्वर हो, तुसी जिंदा